وہ شخص دو دلا اور اپنی سب باتوں میں بے قیام ہے۔ کلام خدا کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی خاص برکت ہم سب پر ہو، سب کہیں آمین۔ آئیے سب اپنی جگہوں پر بیٹھیں گے اور کلام خدا کو آج ہم سیکھیں گے۔ وہ لائٹ موجود نہیں ہے، گرمی کی بھی شدت ہے، سو ہم وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے تھوڑے سے وقت میں کلام خدا کو اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے، اپنی زندگیوں کی بہتری اور بڑھوتری اور ترقی کے لیے ہم سیکھیں گے ضرور۔ جس بھی حال اور وقت میں ہم رہیں، ہم خدا کی شکر گزاری پیش کرتے رہیں۔ سو ہم اس گرمی کے لیے، اس لائٹ کے جانے کے لیے بھی اور ان ساری چیزوں کے لیے بھی خدا ہم کی شکر گزاری پیش کرتے ہیں اور ہم کلام خدا کی طرف آئیں گے۔ سو میرے عزیزو، آج ہم بائبل مقدس میں سے اس بات کو سیکھنے والے ہیں کہ انسان کی زندگی کے اندر آزمائشیں کیوں آتی ہیں، امتحان کیوں آتا ہے، کیوں انسان آزمایا جاتا ہے، کیوں انسان جو ہے وہ طرح طرح کی آزمائشوں میں پھنس جاتا ہے، کیوں انسان کو بہت سارے چیلنجز اور بہت سارے جو ہے وہ امتحانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس موضوع پر ہم آج بات کریں گے، آزمائشیں کیوں آتی ہیں اور پھر اس کا کیا ریزن ہے اور پھر اس سے ہم کیسے جو ہے وہ نکل سکتے ہیں باہر، اور کیا طریقے ایسے اپنائے جائیں کہ جس سے ہم آزمائشوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ سو آزمائشیں ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے۔ آزمائشیں ایمانداروں پر بھی آتی ہیں اور گنہگاروں پر بھی آتی ہیں، دونوں پر آزمائشیں آتی ہیں۔ چاہے انسان ایماندار ہو، راست باز ہو، یا انسان غیر نجات یافتہ یا غیر ایماندار ہو، سو ان دونوں پر آزمائشیں آتی ہیں۔ بائبل مقدس کی تاریخ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اس سے اندازہ ہوتا ہے، لیکن کمپیریزن اگر کریں تو ایمانداروں کو آزمائشوں کا زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس میں بائبل کی تاریخ ہمیشہ سے سر فہرست ہے۔ سو اس پر بھی ہم آج تھوڑا سا ریویو کریں گے۔ بائبل مقدس بتاتی ہے، جب ہم آزمائش میں پڑھیں تو ان آیات کو جب میں گزشتہ دنوں میں پڑھ رہا تھا تو میں حیران ہو گیا اس بات کو سن کے کہ جب انسان ایک آزمائش کے اندر ہوتا ہے، مشکل وقت کے اندر ہوتا ہے، تو وہ کیسے خوش رہ سکتا ہے اور کیسے اس بات پر فخر کر سکتا ہے اور کیسے اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ پیسفل رہ سکتا ہے، جبکہ آزمائش کے اندر انسان جو ہے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے، انسان کے اوپر خوف طاری ہو جاتا ہے، انسان جو ہے وہ دل برداشتہ ہو جاتا ہے، انسان جو ہے وہ بے بس اور مجبور ہو جاتا ہے جب انسان کی زندگی کے اندر امتحان آتا ہے، آزمائش آتی ہے۔ لیکن جب میں مقدس یعقوب کے خط کو پڑھ رہا تھا اور اس کی 2 آیت سے جب میں نے پڑھا تو یہاں پر لکھا ہے، اے میرے بھائیوں، جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو۔ سو آزمائش کوئی ایک طرح کی نہیں ہوتی، آزمائشوں کی بہت ساری اقسام ہیں۔ آزمائش فائنینشلی ہو سکتی ہے، آزمائش بدنی ہو سکتی ہے، آزمائش جو ہے وہ فائنینشلی ہو سکتی ہے، آزمائش ایمان کی ہو سکتی ہے، آزمائش مختلف طریقے سے ہو سکتی ہے۔ آپ کی خود کے اوپر جو ہے وہ آزمائش ہو سکتی ہے، آپ کی اولاد کے ذریعے آزمائش ہو سکتی ہے، آپ کے بزنس کے ذریعے آپ کی آزمائش ہو سکتی ہے، آپ کے ایمان کو ٹیسٹیفائی کیا جا سکتا ہے، آپ کی جاب کی آزمائش ہو سکتی ہے، آپ کی دیگر زندگی کے روزمرہ کے گزارنے کے اندر بے شمار قسم کی آزمائشیں جو ہے وہ انسان کی زندگی میں ہو سکتی ہیں اور انسان کو ان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سو یہاں پر لکھا ہے، اے بھائیو، جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا۔ جب میں یہ آیت پڑھ رہا تھا تو میری حیرانگی کی انتہا نہ رہی کہ یہاں
خدا کا کلام مقدس یعقوب کی معرفت فرماتا ہے کہ جب تم آزمائش میں پڑو، جب تم آزمائے جاؤ، جب تم امتحان میں سے گزرو، تو بائبل مقدس یعقوب کی معرفت خدا فرماتا ہے کہ اس بات کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا۔ ایک انسان جب آزمائش میں ہو تو کیا وہ اس بات میں خوشی منا سکتا ہے؟ کیا وہ خوش ہو سکتا ہے؟ کیا اس کے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ جب انسان آزمایا جائے؟ ایک انسان ہوتے ہوئے یہ کسی بھی صورت میں انسان تسلیم نہیں کرتا، اور کسی بھی صورت میں آزمائش کی حالت کے اندر انسان خوش نہیں رہ سکتا۔ انسان جو ہے وہ آزمائش کی حالت کے اندر، امتحان کی حالت کے اندر غم زدہ ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، کنفیوز ہو جاتا ہے، اور کئی دفعہ وہ ڈر اور خوف کے اندر اس قدر مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس کی جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ بھی کمزور پڑ جاتی ہے، وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ انسان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ میں کیا کروں، میں کدھر جاؤں، کیونکہ آزمائش کی صورت کے اندر انسان ایک ایسی سٹیج پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، وقت اور حالات انسان کو اس قدر بے بس اور بے کس کر دیتے ہیں کہ انسان کئی دفعہ بہت سارے غلط جو ہے وہ ڈیسیژن لینے پر بھی مجبور ہو جاتا ہے، اور لیتا بھی ہے انسان۔ جب انسان آزمائش کی حالت میں ہوتا ہے، امتحان کی حالت کے اندر ہوتا ہے، تو انسان جو ہے وہ کئی دفعہ ڈی ٹریک ہو جاتا ہے، وہ غلط راستے کا بھی انتخاب کر بیٹھتا ہے، اور اس کے رائٹ لیفٹ میں اور اس کے عزیز و اقارب میں اور اس کے جہاں تک اس کے تعلقات ہوتے ہیں اس کے اندر جب اس کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، بات چیت ہو رہی ہوتی ہے، تو اور دوسرے اوپر سے مشورہ دینے والے جو ہوتے ہیں وہ بڑے عجیب قسم کے مشورے دیتے ہیں، اور اس وقت انسان کے لیے وہ مشورے جو ہوتے ہیں وہ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ میٹھی گولیوں کی مانند ہوتے ہیں۔ اس کے لیے شاید وہ اس کے نتائج بہت بھیانک ہوتے ہیں ان مشوروں کے، لیکن اس وقت جیسا بھی مشورہ انسان کو اس وقت دیا جا رہا ہوتا ہے اس آزمائش یا امتحان کی حالت میں، وہ اس کو سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے ایک تسلی کا سبب بن رہا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ میں حیران تھا جب مقدس یعقوب اس پر بات کرتے ہیں کہ تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا، کس کو؟ آزمائش کو، امتحان کو، آزمائش کو۔ مقدس یعقوب کلام خدا کے اندر کہتا ہے کہ اس بات کو خوشی کی بات سمجھنا، شادمان ہونا جب تم آزمائے جاؤ، جب تم امتحان میں سے گزرو تو اس بات کو خوشی سمجھنا، اس بات کو یہ تمہارے لیے پریویلیج کی بات ہے۔ لیکن انسانی سوچ جو ہے وہ اس کو سمجھنے سے قاصر ہے، اس کو تسلیم کرنے سے قاصر ہے، اس کو پریکٹیکلی کرنے سے قاصر ہے۔ چاہے انسان ایمان کے کسی بھی معیار پر ہو، لیکن جب وہ آزمایا جاتا ہے تو ایٹ لیسٹ وہ خوشی تو نہیں مناتا، یہ تو کنفرم ہے۔ تو پھر کلام خدا ہمیں کس طرف لے کر جا رہا ہے؟ کلام خدا ہمیں کیا سکھانے کی کوشش کر رہا ہے؟ بائبل مقدس یہاں پر ہمیں کیا بتانا چاہتی ہے کہ جب تم آزمائے جاؤ تو خوش ہو، خوشی مناؤ، شادمان ہو، امن کے اندر رہو، پیسفل رہو۔ کیسے ممکن؟ بہت مشکل سوال ہے، بہت ڈیفیکلٹ پوائنٹ کے اوپر آ کر مقدس یعقوب بات کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں آج اگر آپ سیکھ جائیں گے اس بات کو تو آپ زندگی میں کبھی آزمائش کے اندر جو ہے وہ پرابلم یا ڈر اور خوف میں مبتلا نہیں ہوں گے۔
बल्कि आप उसमें से बाहर निकल आएंगे। सो बाइबल मुकद्दस आज हमें क्या सिखाना चाहती है? मुकद्दस याकूब को बड़ी क्लियरली इस बात की दलील देते हैं और कहते हैं कि आजमाइश को खुशी की बात समझो। लेकिन इंसानी फितरत इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वो कहती मैं कैसे दुख की हालत में, परेशानी की हालत में, मुसीबत की हालत में, तंगदस्ती की हालत में, क्योंकि आजमाइशें तो इसी सूरत में हमारी जिंदगी के अंदर आती हैं। या आज समझ लीजिए ये आजमाइश ही हमारे ऊपर कि हुकूमत वक्त ने हम पर ऐसे ऐसे टैक्स लगा दिए कि आम इंसान को पता ही नहीं है उनका। यहां एडवोकेट बैठे हुए हैं, आप बताइए कैसे कैसे टैक्स लगाए आम इंसान, मुझे नहीं पता कि कैसे कैसे। आप किसी भी चीज को उठा के देख लें, एक बिजली का बिल उठा के देख लें जिससे आज सबसे ज्यादा इंसान जो है वो दो चार हो रहा है। अब बताइए वो कैसे, उसके घर उसकी अपनी इनकम जो है वो अगर फॉर एग्जांपल 30,000 है और उसके बिजली का बिल 50,000 आ गया तो वो कैसे खुश रहेगा? वो कैसे इस आजमाइश, ये एक आजमाइश ही हो सकती है हमारी जिंदगी में, तो वो कैसे खुश रह सकता है? वो तो 20,000 कर्जा लेके अपना बिल अदा करेगा, अगर नहीं करेगा तो मीटर कट जाएगा, और मीटर कटेगा तो घर में जो कम से कम कुछ टाइम के लिए सोने के लिए इंसान सुकून के लिए घर में आता है, वो उससे भी जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो इस सूरत हाल में इंसान क्या करे? इस सूरत हाल में इंसान कैसे खुश रह सकता है? सो बाइबल मुकद्दस की इन खास बातों को आज समझ लीजिए। बाइबल मुकद्दस बताती है, तारीख मौजूद है, दुनिया की तारीख भी और बाइबल की तारीख भी। सो हम सबसे पहले बाइबल की तारीख पर बात करते हैं। बाइबल मुकद्दस बताती है जितने नबी पैगंबर रसूल गुजरे, कोई एक नबी पैगंबर रसूल मुझे बता दीजिए बाइबल की तारीख के अंदर जो इम्तिहान में से ना गुजरा हो, जिस पर आजमाइश ना आई हो। कोई एक नबी, जितने भी बाइबल की तारीख के अंदर नबी गुजरे सब आजमाए गए। आम इंसान की बात नहीं हो रही, मैं नबियों पैगंबरों और रसूलों की बात कर रहा हूं। और सोचिए वो खुदा के कितने करीब हैं। नबी पैगंबर रसूल खुदा के कितने करीब हैं। तभी तो खुदा के करीब थे, तभी तो खुदा ने उन्हें इस्तेमाल किया, तभी तो खुदा ने उनके दर्जात इतने बुलंद किए कि उनके नाम से किताबें बाइबल के अंदर मौजूद हैं। और आज और हमेशा से, जब से बाइबल मुकद्दस वजूद में आई और जब तक रहेगी और जब तक ये दुनिया कायम है, आज भी हम और रहती दुनिया तक हम उन नबियों पैगंबरों रसूलों का नाम ले लेकर कलाम करते हैं। क्या ये कोई छोटी बात है? वो खुदा के बहुत ज्यादा करीब थे, लेकिन इसके बावजूद कोई एक नबी भी बाइबल की तारीख में उठा के दिखा दीजिए जिस पर आजमाइश ना आई हो। सब पर आई। आम इंसानों पर भी आजमाइश आती है, नबियों पर भी आजमाइश आई। चलें, ये तो एक अलग बात रख देते हैं। मेरे और आपके आका मुनज्जी दो जहां खुदा के बेटे यीशु मसीह पर भी आजमाइश आई। अगर खुदा के बेटे यीशु मसीह पर आजमाइश आ सकती है तो सोचिए मैं और आप क्या है। सोचिए हमें हर रोज कितनी आजमाइशों का सामना करना पड़ता है। लेकिन बाइबल मुकद्दस बताती है कि खुश रहो। कैसे खुश रहे, इसी को हमने आज सीखना है। जब नबियों पैगंबरों और रसूलों पर आजमाइश आई तो उन्होंने क्या रद्द अमल इख्तियार किया, यह सबसे जरूरी बात है। जब नबियों पैगंबरों रसूलों पर आजमाइश आई तो उनका उस आजमाइश या इम्तिहान के अंदर क्या रद्द अमल था, उनका क्या रिस्पॉन्स था, उनका क्या जवाब था, उन्होंने कैसा बर्ताव किया उस सूरत हाल के अंदर। फिर हम आम इंसानों की जिंदगी पर भी गौर करेंगे कि आम इंसान की जिंदगी में जब आजमाइश आती है तो उसका क्या रद्द अमल होता है। फिर हम चंद दुनियावी उन शख्सियात की जिंदगी पर भी गौर करेंगे, इंडिविजुअली और कंबाइन तौर पर भी हम इन चीजों को देखेंगे कि उनकी जिंदगी में जब आजमाइश आई तो उनका क्या रद्द अमल था। और फिर खास तौर पर जब खुदा के बेटे यीशु मसीह पर आजमाइश आई तो
उसका क्या रद्द अमल था, उसका क्या रिस्पॉन्स था उस आजमाइश के अंदर। आज हम इस बात को सीखने वाले हैं। बाइबल मुकद्दस बताती है कि हर नबी पैगंबर रसूल पर आजमाइश आई। अब हम इसको समझें या ना समझें, लेकिन हम हर रोज जिंदगी के अंदर कई तरह की आजमाइशों का सामना कर रहे होते हैं। और चलें इसको एक अलग बात रख लेते हैं। आप जिंदगी के अंदर मुझे बताइए, आप में से सारे जितने भी यहां पर बैठे हैं वो सारे पढ़े लिखे हैं? पढ़े लिखे हैं, स्कूल की तालीम हासिल की हुई है, कॉलेज की तालीम हासिल हुई, जिस भी मेयार पर हैं आप एजुकेशन के। मेरा उसमें मकसद ये सिर्फ ये है कि आप जब पहली क्लास में दाखिल होते हैं तो आपको 1 साल स्टडी करवाई जाती है। 1 साल पूरा स्टडी करवाई जाती है। और साल के आखिर में क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? रिजल्ट तो बाद से निकलना है। रिजल्ट तो पहले भी कुछ होता है। की होता है? इम्तिहान। वो आजमाइश समझ लो या इम्तिहान समझ लो, गाल को ही है। आपको हर साल जब आप पहली क्लास में दाखिल होते हैं और जितनी भी आप हायर एजुकेशन हासिल कर लें, उन सब में क्या होता है, जब भी आप साल भर आपको स्टडी करवाई जाती है, आपको पढ़ाया जाता है, आपको तालीम दी जाती है, आपकी तरबियत की जाती है, और आखिर में साल के क्या किया जाता है? आपसे एक इम्तिहान लिया जाता है। यानी गोया आपको एक इम्तिहान में से गुजरना पड़ता है। और बगैर इम्तिहान के इस दुनिया के एजुकेशन सिस्टम के अंदर मुझे कोई भी ऐसा निजाम दिखा दीजिए, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जो बगैर इम्तिहान के आपको अगली क्लास में प्रमोट कर दे या पास कर दे। कोई करती है? स्कूल, कोई कॉलेज, यूनिवर्सिटी करती है? आप जितने भी जिस भी एजुकेशन के मेयार के ऊपर हैं, आपने बचपन से लेकर पहली क्लास से मैट्रिक तक या इंटर या फिर ग्रेजुएशन या मास्टर या फिर और भी उससे हायर एजुकेशन में जहां तक भी आप पहुंचे हैं, आपने हर साल स्टडी करने के बाद एक इम्तिहान में से आपको गुजरना पड़ा, आपको एक परीक्षा में से गुजरना पड़ा, आपको एक आजमाइश में से गुजरना पड़ा। और अगर आप उस आजमाइश में जब होते हैं, जब वो एग्जाम के डेट्स नजदीक आती हैं, जब डेट शीट निकाल के आपके हाथों में दे दी जाती है कि फला डेट्स को आपका एग्जाम है, तो उन एग्जाम्स के डेट के अंदर बच्चों पर किस कदर प्रेशर होता है, ये बच्चे बताएं। हम में से हर कोई इसमें से गुजरा है। उन दिनों के अंदर क्या हालत होती है बच्चों की, ये आप बखूबी जानते हैं। होती है या नहीं होती? प्रेशर में होते हैं बच्चे, दिन रात पढ़ाई कर रहे होते हैं, दिन रात किताबें पढ़ रहे होते हैं, दिन रात बार बार रिवाइज कर रहे होते हैं, बार बार वो ऐसे ऐसे टिप्स पर गौर कर रहे होते हैं, ऐसे ऐसे गेस्ट पेपर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ऐसी ऐसी टेक्निक यूज कर रहे होते हैं। कभी किसी उस्ताद के पास जाते हैं, कभी किसी जगह पर जाते हैं, कभी किसी माहिर उस्ताद के पास जाते हैं और जाके रहनुमाई ले रहे होते हैं, कहीं ट्यूशंस ले रहे होते हैं, कहीं एक्स्ट्रा वहां पर क्लासेस ले रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि इम्तिहान सर पर है, इम्तिहान सर पर है और डेट शीट हमारे हाथों में है और हमें पता है कि हमने इस इम्तिहान में से पार निकलना है। और आप